بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی الفتنة اشد من القتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ مجلس کے اندر فتنہ دجال کے متعلق صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج اس حدیث کو جوڑ کر کے آگے کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ التجا ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے اور دعا دیجئے کہ پروردگار میری زبان سے حق اور صحیح بات مجھے کہنے کی اور آپ تماموں کو خلوص کے ساتھ سن کر عمل کر کے اس کی اشاعت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے، ان کا نام ہے نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ فرمایا دجال کا، اور بہت سی باتیں اس میں اس کی فرمائی۔ وہ نمودار کہاں ہوگا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، اور وہ کیسے خون ریزی اور فتنہ برپا کرے گا۔ تو اس مجلس کے اندر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تک میں نے آپ کو اس کے فتنہ بتایا تھا۔ اب اس کے آگے سن لیجئے۔ یہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ ان کو بہت سے علماء اور مقررین حضرت خضر بھی کہتے ہیں۔ خضر کہو یا خضر کہو، ہمارے بزرگوں سے اور علماء سے کتاب کے ذریعے دونوں لفظ ثابت ہیں، دونوں نام اس طریقے سے۔ بہرحال اس پر اس وقت کوئی بولنا نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں۔ علماء نے یہ بحث کی ہے جس کا خلاصہ میں کرتا ہوں کہ آج بھی اور قیامت تک حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ تو بحث کا یہ خلاصہ ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے، اپنے وقت پر موت کے ذریعے رب کی رحمت کو پہنچ گئے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ زندہ ہیں اور وہ اس کام پر مقرر ہے پروردگار کی طرف سے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بھولے ہوئے لوگ ہیں، رات میں باقاعدہ سفر کرتے ہوئے نکلے ہیں، گھاٹی میں پڑے ہوئے مشکل میں ہیں، تو ایک تو ان کا کام ہے راستہ دکھانے کا، ایک تو کام ہے ان کا غمزدہ لوگوں کو تسلی دینے کا، ایک تو کام ہے ان کا
اہل اللہ درویش کتب غوث و ابدالوں کے میتوں میں اور جنازے میں خاص اہتمام سے شریک ہونے کا بہت سے کام ہیں۔ بہرحال تو یہ خواجہ خضر کے بارے میں علماء کے امام مرشد کامل سلسلہ نقش بندیہ کے پیشوا حضرت خواجہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے جو خلاصہ پیش کیا ہے میں وہ بول دیتا ہوں تاکہ یہ بات یہی پوری ہو جائے گی، تسلی بخش۔ کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میں ایک مرتبہ اس شش و پنج میں مبتلا تھا کہ حضرت خضر زندہ ہیں کہ بھی نہیں ہیں، تو میں نے اپنے ذکر اللہ سے فراغت حاصل کر کے مراقبہ کر لیا، اپنے روح کو عرش معلی پر بھیجا اور رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی، اے مالک کائنات یہ بتا دیجئے کہ حضرت خضر زندہ ہیں، مجھے اس کا خلاصہ بیان کر دیجئے۔ میں مراقبہ کر کے اپنی آنکھ بند کر کے روح کو عرش پر بھیجا تو میرے سامنے حضرت خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا گیا۔ چہرہ انور خوبصورت، جوان العمر، کالے کالے بال۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہو گئی۔ میں نے سلام کیا اور ادباً یہ سوال کیا کہ آپ حضرت خضر؟ ہاں میں خضر ہوں۔ حضرت میرے دل میں ایک سوال گشت کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کیا آپ زندہ ہیں یا اپنے وقت کے مطابق وفات پا گئے؟ تو مجھ سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ویسے تو سنو شیخ احمد، سنو، وقت کے مطابق تو میرا انتقال ہو چکا تھا، لیکن پروردگار کی ایک رحمت میرے پاس یہ آئی، انتقال تو کر گئے ہو لیکن تم کو ایک فرشتے کے روپ میں حضرت انسان بنا کر کے ہم یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں، ذمہ داری دیتے ہیں۔ میرے بندوں میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہوں گے، بھولے ہوئے ہوں گے، راستے سے بچڑ ہوں گے، قافلے سے چھوٹے ہوئے ہوں گے، جنگل بیابان میں ہوں گے، یا تو کوئی اور دشواری اور پریشانی میں ہوں گے، آپ ان کی مدد کو جایا کریں گے۔ تو میری ذمہ داری کی حیثیت سے میں قیامت تک کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دجال نے جب ان کو قتل کیا اور دوبارہ ان کے جسم کو جوائنٹ کر دیا تو انہوں نے قوم کے لوگوں کو کہا، بستی کے لوگوں کو کہا جن کے ایمان کو لوٹ رہا تھا، دجال یہ کافر ہے، یہ فتین ہے، اس کی بات ہرگز مت مانو، خدا تو خدا یہ انسان بھی ہونے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں سنائی ہیں، پیشن گوئیاں دے دی ہیں، میں پوری کی پوری دیکھ رہا ہوں، یہ منحوس پر ایمان مت لاؤ۔ دجال کے چیلے کہیں گے، ایک بات یاد رکھیے، ابھی دجال تو نمودار ہوا نہیں لیکن ان قریب آئے گا، اس کے چیلے ساری دنیا میں کئی برسوں سے کام کر رہے ہیں، یہ بات بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور اب ان کا کام تو 90% قریب پورا ہو چکا ہے۔ اب یہ مسٹر لعین دجال اس کا آنے کا وقت باقی ہے، تو اس کے صاحبین اور حواریین چھوٹے چھوٹے دجال کہیں گے تمہاری زبان کیسی اٹھتی ہے ہمارے آقا کے سامنے برائی بیان کرنے کی، تلوار نکالیں گے، دجال کی نگاہ پڑے گی، رک جاؤ، تم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ میرا کام ہے، چھوڑ دو ان کو۔ چھوڑ دیا جائے گا، حضرت خضر بڑے عافیت کے ساتھ وہاں چلے جائیں گے، لیکن ایک بات میری نوٹ کر لو، دجال ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے کیا حربہ استعمال کرے گا؟ وہی دنیا، وہی مال، وہی دولت، وہی چھتڑے، وہی ٹکرے، انبار لگا دے گا، انبار،
सोने के चांदी के अंबार लगा देगा और फिर खेती सरसब्जाद शादाब करेगा, पानी बरसाएगा, मादी वसाइल से ईमान को रोक लेगा। और फिर ये तो मुर्दे को जिंदा करना और जिंदे को मुर्दा करना उसका आसान तरीके का खेल है। सारे के सारे मुर्तद हो जाएंगे, मुनाफिक हो जाएंगे और उसके गिरोह में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद एक ऐसी बस्ती में चला जाएगा, पक्के ईमान वाले होंगे, कट्टर ईमान वाले होंगे, सच्चे ईमान वाले होंगे, जो जबान पर है अंदर वही रहेगा। दज्जाल कहेगा मैं खुदा हूँ, मैं रब हूँ, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ, मेरे हाथ में देखो जन्नत है, इधर देखो जहन्नुम है। हाथ दिखाएगा तो बागात सब्ज फ्रूट नजर आएंगे, बायां हाथ दिखाएगा अंगारे के शोले नजर आएंगे। मुझे मानो। सारे लोग कहेंगे तू गद्दार है, लईन है, दुश्मन है, तू दज्जाल है, तेरे सर के ऊपर लिखा हुआ है, तू देख नहीं सकता, हम देख रहे हैं, तू पक्का काफिर है, हम नहीं मानेंगे। तो उठा करके एक आदमी को जहन्नुम में फेंकेगा, यानी उसके हाथ में। लेकिन बुजुर्ग और अजीजों, अल्लाह की कसम, जब परवरदिगार ने खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए नमरूद ने बनाए हुए 1.25 लाख मन लकड़ियों के अंगार में वो चमेली के फूल बना दिए, तो ये तो हबीबुल्लाह की उम्मती है। वो खलीलुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। खलीलुल्लाह रब से मोहब्बत करते हैं, हबीबुल्लाह से रब मोहब्बत करता है, ये उसके पैरोकार हैं। क्या कहने इनके। जब ये ईमान वाले को डाल देगा दज्जाल, तो जाहिर में दज्जाल को सारों को आग नजर आएगी। अल्लाह की कसम, वो उम्मती कितना नेकोकार और मुकद्दरों का जवान होगा। उसको खुशबू आएगी गुलाब के फूलों की और चमेली की कलियों की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद आएगी। पढ़िए शौक और मोहब्बत से एक डाली मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। खुलासा यही, देखने में वो जहन्नुम होंगी, हकीकत में जन्नत होगी। देखने में जन्नत वो कहेगा पैराडाइज, बहुत बेहतरीन गार्डन, हकीकत में वहां बेचैनी होगी। ये हाल होगा उसका। फिर क्या होगा, वो मायूस होकर के वहां से चला जाएगा, दज्जाल चला जाएगा। लेकिन वो देखेंगे, अब देख लो तुम्हारा हाल क्या होता है, तो उनकी जमीनों में दुकाल पड़ेगा। पाऊस नहीं है, दुष्काळ पडलेला है, दुष्काळ पड़ जाएगा, दुकाल पड़ जाएगा, जमीन फट जाएगी। एक कतरे को बाकायदा तरसेगी, एक कतरे को। हाँ, ये होगा। फिर वो लोग मुतमईन पक्के थे ना, याद करेंगे सब्र अय्यूब को, याद करेंगे मेरे रसूल के एक सहाबी हजरत जुंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु को, याद करेंगे खुब्बैब को, याद करेंगे मेरी अम्मा उम्मे अम्मारा हजरत सुमैया को। इसी ईमान की हिफाजत के लिए जान के लाले और 2 टुकड़े कर दिए गए। ये हमारे लिए क्या बात है। कुछ ही देर के अंदर फिर उनके लिए रब की तरफ से रहमत आएगी। दज्जाल वहां से मायूस होकर के निकल पड़ेगा, कई करतब दिखाएगा। एक सबसे बड़ी भारी करतब ये होगा, जैसे खवातीन में बीमारी होती है सोने और चांदी की, खामिंद कितना भी नाराज करे, एक टुकड़ा ला करके देना सोने का, बस उनके लिए सारे गम खलक। तो ऐसा मर्दों में हिर्स होती है, माल की, दौलत की, क्वीन की, करेंसी की, नोट की, बहुत होती है। मैं अपने बयान और इस मजमून को खराब नहीं करूंगा, आप जानते हैं कितने हदीस कभी सुनाऊंगा। तो दज्जाल जाएगा, तीसरी कौम के पास जाएगा, देखो मैं खुदा हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं तुम्हारे 500 बरस पहले के तुम्हारे बाप दादा की मैयत जो हड्डी सड़ गल करके खत्म हो चुकी है, उसको जिंदा कर सकता हूं, तुम उनसे बात करो। ये भी दिखाएगा। फिर कहेगा देखो इस जमीन से मैं सोना निकालूंगा,
चांदी निकालूंगा, हीरे निकालूंगा, मोती निकालूंगा, नोट निकालूंगा, जो जमाने की करेंसी है वो निकालूंगा। इशारा करेगा, जमीन फट करके सोना चांदी निकलेगी, और सोना चांदी इतना निकलेगा। हदीस में मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दज्जाल चलेगा, उसके पीछे सारा जमीन का खजाना छुपा हुआ ऐसा चलेगा जैसे शहद के मक्खियां अपने राजा और रानी के पीछे जट्टा के जट्टा चलती हैं। ये हदीस में मेरे पैगंबर ने मिसाल दे के बात समझाई। बहरहाल उसमें के एक आदमी को पकड़ लेगा, पकड़ लेने के बाद वो आदमी भी इनकार करेंगे, फिर वो आदमी को कहेगा तू मुझे खुदा नहीं मानता, तू दज्जाल है, मैं तुझे कत्ल करूंगा, देख कत्ल कर। तलवार निकालेगा और तलवार का वार उसके गले पर करेगा, फरिश्ता आकर के उसके गले को तांबा और पीतल से भर देगा, इसकी तलवार वहां काम नहीं करेगी। वो फिर वहां से भागेगा, फिर दज्जाल के हाथ को नहीं लगेगा। कितनी फितने आपको बताऊं, फितनों से भरा हुआ है। बस वही बात याद दिलाता हूं दोबारा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, आदम से लेकर कयामत तक जितने फितने अल्लाह ने पैदा किए हैं, फितने दज्जाल से कोई फितना बड़ा नहीं है, कोई फितना बड़ा नहीं है। तो अंदाजा लगाओ बुजुर्गों, अजीजों, नौजवान साथियों, माओ, बहनों और बेटियों, ये कितना बड़ा फितने का जमाना है जो अनकरीब हो सकता है। कल वो कल वाला कैसा, ऐसा जैसा दज्जाल की उम्र का सवाल एक साहबी ने कहा, ए अल्लाह के पाक पैगंबर, दज्जाल ये फितना जब करेगा तो उसकी उम्र कितनी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, और वो उम्र किस क्वालिटी की होगी और किस अंदाज की होगी। ये सवाल जब किया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत उसका जवाब दे दिया। और वो खूबसूरत जवाब ये दे दिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, दज्जाल सिर्फ 40 दिन और 40 रात जमीन पर रहेगा। इतना थोड़ा वक्त रहेगा, हाँ इतना थोड़ा वक्त रहेगा, लेकिन ये थोड़ा वक्त उसके लिए कैसे गुजरेगा, मालूम है कैसे गुजरेगा? वो थोड़ा वक्त उसके लिए, पहला उसका एक दिन 1 साल की तरह गुजरेगा और 1 साल की तरह वक्त होगा, और दूसरा एक दिन 1 महीने की लंबाई के मुताबिक होगा, और तीसरा एक दिन 1 हफ्ते के मुताबिक होगा। फिर सारे दिन 37 डेज, 37 दिन ये आम दिनों की तरह होंगे। अब आप सोच रहे होंगे माशाल्लाह बहुत बेहतर बात है, हम रहेंगे तो हमारे लिए छुट्टी मिलेगी मौलाना। वो कैसे? रोज की 5 टाइम की जो नमाज पढ़ने की है, दज्जाल के वक्त 1 साल में सिर्फ 5 नमाजें, कितनी छुट्टी हो गई हमारी। नहीं, इसकी वजाहत और जवाब इंशाअल्लाह मैं अगली मजलिस में दे दूंगा कि ये कैसे वक्त को लंबा करेगा, वक्त को ठहरा करेगा, कौन सी ताकत होगी, और फिर उसके बाद उसका एंड हशर किसके हाथों से? खून की नालियां बह जाने के मुताबिक उसके फव्वारे उड़ेंगे जिस्म से। जो आज तक सबको कत्ल कर रहा था खुद मकतूल बन जाएगा, किसके हाथों? इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस का आप इंतजार कीजिए। मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम हम तमामों को फितना दज्जाल से और दज्जालियत से और दज्जाली कारनामों से हम सारों की हिफाजत फरमाए। जरूर ये दुआ अपनी दुआओं में आज के बाद शामिल कर लीजिए। अल्लाह हमको, हमारे अहलो अयाल को, सारे मुसलमान बंदे बंदियों को, सारी उम्मत को मेरे सरकार की फितना दज्जाल से हिफाजत फरमा। सूरह काफ का एहतमाम कीजिए जुमा को भी और दिनों में, और 10 वो मोती की तरह शुरू की आयतें और आखिर की आयतें याद कर लीजिए। दज्जाल के फितने से महफूज होने का 3 ये मोती हैं बेहतरीन, दे दिया आपको, कल मैं बनाने बोला था उस कॉलम। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको सही अमल की तौफीक अता फरमाए।
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.